السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو میں اس ویڈیو میں لے کے آیا ہوں چیپٹر فرار۔ یہ تیسرا چیپٹر ہے۔ چیپٹر کا نام ہے فرار۔ فرار کا مصنف کون ہے؟ سید محمد محسن۔ فرار کو کس نے لکھا؟ فرار کو لکھا ہے سید محمد محسن۔ فرار کیا ہے؟ فرار ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ۔ کیا ہے فرار؟ فرار ایک افسانہ ہے۔ فرار ایک افسانہ۔ افسانہ ہمارے نصاب میں چار ہے۔ کتنے ہیں؟ چار ہے۔ فرار ہمارے نصاب میں کتنا ہے؟ چار ہے۔ یہ کیا؟ فرار افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھابھی جان بھی افسانہ ہے، کٹی ہوئی شاخ یہ بھی افسانہ ہے، اور ایک کیا ہے؟ آشیانہ، یہ بھی افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آشیانہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کردار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ فرار جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں کردار کے بارے میں بتائیے۔ محمود لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے محمود ایک نوجوان لڑکا ہے۔ محمود کی اہلیہ ہے۔ خاص موضوع تھا نفسیات۔ کیا تھا ان کا خاص موضوع؟ تھا ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ، اور دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ افسانوں کا ایک مجموعہ ہے انوکھی مسکراہٹ۔ ٹھیک ہے۔ اردو دنیا میں کافی مقبول معروف ہوا، کافی مشہور ہوا انوکھی مسکراہٹ۔ ٹھیک ہے۔ اس مجموعے کے بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے۔ بیشتر کہانی کیا ہے؟ نفسیات، نفس کو کنٹرول کرنا۔ ٹھیک ہے۔ نفسیاتی نوعیت کی ہے۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاید مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ یہ پیدائش یاد کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ معلوم پوچھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید۔ محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سمرنی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ٹھیک ہے۔ کب پاس کیا؟ 1926 میں۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے آئی اے مطلب انٹر۔ 1926 میں میٹرک، 2 سال کے بعد انٹر۔ ٹھیک ہے۔ 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرس کا امتحان پاس کیا، 3 سال۔ 1931 میں۔ ٹھیک ہے۔ 28 31 نفسیات کے ساتھ بی اے آنرس کا امتحان پاس کیا، اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ عارضی مطلب کچھ سمے تک کے لیے طور پر لیکچرر بحال ہوا۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر ہوئے۔ مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش مطلب ریٹائر ہو گیا اپنے نوکری سے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویہ، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، کیا ہے؟ مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعے بہت اہم ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہے۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، لگ بھگ 7 اولادیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا، حج بھی کیا۔ ٹھیک ہے۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی؟ 2002 میں علاج کے دوران۔ کب ہوئی؟ علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ پیدائش 10 جولائی 1910 کو، اور وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اب چیپٹر کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے نا چیپٹر کو پڑھ لیتے ہیں۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ فرار۔ چیپٹر ہے فرار۔ فرار کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھو، محمود ماں کی کرخت مطلب سخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ کہانی کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا۔ ٹھیک۔ ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے
कमरे में हिसाब बना रहा था, मगर साइड के कमरे में हिसाब बना रहा था महमूद। हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही सख्त आवाज थी उनकी माँ की। उसका नाम खतरा की घंटी की तरह उसके कान में बज रहा था, ठीक है। वह भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरबा जिस्म, फरबा मतलब मोटा मोटा जिस्म गुस्से से कांप रहा था, जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा हो। जैसे हवा चलती है तो पेड़ पेड़ सब हिलता है ना, वैसे ही उनका बदन भी हिल रहा था। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। गोया मंजर उसके लिए नया नहीं था। उन्होंने और भी देखा होगा, नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह महमूद मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीचे किए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हो गया। यह मनफालाना अंदाज आने वाली आफत के मुकाबले में उसका तन्हा हथियार था। बुलाओ उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। महमूद के पिताजी से, बाप से, ठीक है। आपको बुला रही है, महमूद ने रुकते रुकते कहा। मुझसे क्या काम है? गुस्सा में है तो हुआ करे, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। महमूद का माँ, अच्छा चलो आता हूँ, उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमजोर आवाज में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज में गरजने लगी। तुमने मेरी मिट्टी पलीद कर डाली, इज्जत बर्बाद कर डाली। नौज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ, मैं तो बकवास मचाती ही हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ। अरे भाई, मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुंह जो चाहो कह लो। हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा? जाने दो, मैं रजील सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब एक मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता कुछ बताओ भी तो। अब देखते हैं इस सफा को। आहा, कैसे भूले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं। बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं, और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि उस मोए वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। उसकी जोड़ों तो डायन बनकर मुझे निगलने की फिक्र में है, और तुम उससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें किया करो। अरे भाई, आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें तो खामखा शक पैदा हो जाता है। खामखा शक पैदा हो जाता है। महमूद की माँ ने और चीख कर बोलना शुरू किया। हजारों गालियां वकील को दी, सैकड़ों सलावतें महमूद के बाप को सुनाए। महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल में यतीम हो गया। कितने? 10वीं ही साल में यतीम हो गया, ठीक है। 10वीं साल में यतीम हो गया, और बाप के मरने के थोड़े ही साल बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। किस्मत ने उसे उसके इशरत ज़दा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। जिंदगी की दुश्वारियां उसके लिए एक नामहर लेकिन आकिबत अंदेश उस्ताद बन गई, ठीक है। माहौल की नासाजगारियां उसे जितनी ज्यादा ठोकरें लगाती। बात यह है, अगर किसी के वालिद या वालदा या बच्चे छोटे ही हो, अगर दुनिया से चले जाए, तो उनके सामने बहुत सारी ठोकरें मिलते हैं उनके बच्चे को, ठीक है। ज्यादा ठोकरें लगाते उसके अंदर वो इस्तवारी और इस्तिकामत की कोशिशें इतना ही ज्यादा तेज होती जाती। इस सगर सिनी में भी वह मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी अज़्म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था। जैसे उसका बचपन तफूलियत और शबाब के दरमियानी मराहल फांद कर
इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया हो। महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, जहां उसकी तन्हाई पसंदी और रहबानियत का उसके साथ बराबर मजाक उड़ाया करते थे। यूनिवर्सिटी के फिजा को एजुकेशन, लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम एक ही जगह, यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की सब एक ही जगह तालीम हासिल करते हैं, की वजह से गहरी रोमानी हो गई थी। महमूद के साथ ही कमाल, जादू बयानी और गर्म जोशी के साथ उन फिरदौसी मनाजिर की तस्वीरें उसके आगे खींचते खींचते महमूद की तबीयत में भी गुदगुदी सी पैदा हो जाती। यार तुम्हारे सीने में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है, अजीम कह रहा है इन्हें महमूद को, जिस पर बिजली तक का असर नहीं होता। कल क्लास में खालिदा एक लड़की है, किस तरह नजरें बचा बचा कर तुम्हें तक मतलब देख रही थी। काश वह उस तरह मुझे देखती होती। यकीनन यकीनन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दिया होता। अजीम ने अपने खास पर जोश अंदाज में कहा, खैर मजाक वगैरह खत्म करो। बेचारी मासूम लड़की पर जो तुम उस किस्म की तहमत लगाते हो, यह तो बहुत नामुनासिब बात। तहमत कैसी है? हम उन्हें घूरते रहते हैं और वो बेचारियां हमें तकने से भी रहें। और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं। काश मेरे अंदर तुम्हारी शक्ल सूरत होती, मेरी जिंदगी एक मुस्तकिल रोमान। अजीम ने सीना तानते हुए कहा, आज शाम को नुमाइश आओ तो तुम्हें दिखला दूं कि यारान नुक्तादां के लिए कैसी सलाहें आम है। मैं तुम्हारे कहने पर आज शाम को नुमाइश जाऊंगा, फिर वहां से किसी रेस्तुरां मतलब रेस्टोरेंट, होटल को कहते हैं, होटल में चलना, लेते आना अपनी किसी महपारा को, वो भी मेरी इस्तकामत आजमा लेगी, किसी साथी को। ठीक है, वाकई चलोगे या सिर्फ आन में बोल रहे हो? अजीम ने महमूद के चेहरे पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। महमूद किसी दावे के बाद कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं। महमूद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया, अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया, लेकिन महमूद एक अजीब तासराती कशाकश में मुब्तला हो गया, जैसे कोई किसी गुनाह के इर्तिकाब का इरादा करके पछताने लगा हो और नताइज के महूम लेकिन होश रुबा तस्वुरात व कैफियत के सांचा में ढल कर उसकी रूह में पेवस्त हो रहे हो। महमूद की उंगलियां गैर इज़्तिरारी तौर पर रह रहकर उसकी नब्ज़ से टटोलने लगती, जैसे उसे बुखार का एहसास हो रहा हो महमूद को। ठीक है, उसके दिल में एक गैर मामूली वहशतनाक दीवानगी की कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे कोई रात के सन्नाटे में खुले मैदान से डर खाने लगता हो। इस गैर मामूली इज़्मिहलाल और खस्तगी का कोई सबब महमूद की समझ में न आता था। वह हॉस्टल से बाहर निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश को रवाना हुआ। नुमाइश मेला वगैरह को कहते हैं। ठीक है, काफी दूर पहुंच चुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर लग गया है। उसे अपनी इस भूल पर हैरत सी हो रही थी। उसके पांव सर्द हो गए और वह देर तक उसी जगह मबहूत खड़ा रहा, जैसे उसे सकता सा हो गया। अब नुमाइश जाना बिल्कुल बेसूद है, उसने कहा। अजीम इंतजार करके कहीं और जा चुका होगा। वह अपने कमरा की तरफ लौट आया और कुर्सी पर बैठकर अपनी इस खुद फरामोशी का जायजा लेने लगा। आखिर उसे हो क्या गया था, उसकी समझ में कुछ न आता था। अपनी खुद एतमादी पर यह कारी ज़र्ब कई दिनों तक महमूद के दिमाग में उलझने पैदा करती रही। गो अजीम से
اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی محمود کو، ٹھیک ہے۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھی، نسبت رشتہ، ٹھیک ہے۔ اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگی۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کے ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا۔ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف مابیوں سے ہم کنارہ ہو کر رہے گا۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی از سرنو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ دیوانہ ہو گیا۔ اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی۔ شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ یہاں تک چیپٹر پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لفظ معنی دیکھ لیتے ہیں، یہیں سے سوال پوچھا جاتا ہے اکثر۔ کرخت مطلب سخت، فروا مطلب موٹا، تندا مطلب تیز، برگد بڑا ایک درخت کا نام ہے، انگارا مطلب آگ کا شعلہ تودا، من روبرو مطلب آمنے سامنے، منفعلانہ مطلب شرمندگی کے ساتھ، مٹی پلید کرنا عزت برباد کر دینا، عثرت زدہ معاشی تنگی کا شکار، عاقبت اندیش دور تک نتائج کو دیکھنے والا، نامہر مطلب بے وفا، ناسازگار مطلب ناموافق، استواری مطلب مضبوطی، استقامت مطلب ٹھہراؤ،
पुख्तगी, सगर सिनी मतलब बचपन की उम्र, अज़्म मतलब इरादा, तफोलियत मतलब बचपन होता है, शबाब मतलब जवानी, रहबानियत दुनिया को छोड़कर जिंदगी गुजारना, रेस्तुरां मतलब होटल, कशाकश मतलब कशमकश, महूम मतलब धुंधला, इसमें हिलाल मतलब कमजोरी थकावट। ठीक है बच्चे, चैप्टर तो पूरा पढ़ लिए हैं। फिर महमूद जो एक लड़का है, वो जो है ना, उनके घर में उनकी माँ जो है ना हमेशा सख्ती के साथ पेश आता था महमूद के साथ और महमूद के वालिद के साथ। ठीक है, इसलिए महमूद को जो है ना औरतों से डर लगता था कि औरतें जो है ना हमेशा सख्ती के साथ पेश आता है, इसलिए महमूद हमेशा हमेशा डर लगता था महमूद को कि वही तो शादी करने की जब नंबर आई तो बेहोश हो गया, ऐसा लगता था कि गूंगा हो गया। ठीक है, महमूद ने अपनी जिंदगी जो है ना बहुत सारी ठोकरें खाए, बहुत सारी ठोकरें खाई। इंसान को जब ठोकरें मिलती है ना, जब इंसान को सीख मिलता है, जब इंसान कामयाब बनता है, इसलिए इनको बहुत सारे ठोकरें मिले और इसलिए आगे चल के ये कामयाब बना। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया है। इससे अगली वीडियो में हम मुख्तसर सवालात, तवील सवालात करेंगे। ठीक है, इसी चैनल से आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।